출근을 준비하는 서머셋. There's nothing new. Then they heard the gun go off. 사건 현장은 피로 얼룩져 있고 Can't see it. What kind of fucking question is that? 아이를 걱정하는 자신을 어이없어하는 동료의 말이 끝나자 자신의 후임으로 전출한 밀스가 계단을 올라옵니다. Why here? Thought I could do some good. Look. 매일 내리는 비만큼이나 자연스러운 녀석의 대답은 은퇴가 얼마 남지 않은 서머셋의 신경을 거슬리게 합니다. 밤이 되고 주변의 소음이 한층 더 가까워지면 메트로놈의 규칙적인 소리가 아니면 잠들지 못하는 서머셋. 이제 일주일 남았습니다. 또 다른 사건 현장. 몇 년을 집안에서 살았는지 피해자의 집은 불도 들어오지 않고 검은 빛으로 가득합니다. 벌레들과 함께 식탁에 코를 박고 죽어있는 남자. 서머셋은 알 수 없는 긴장감에 신경이 곤두서 있고 주저리 떠드는 젊은 놈의 입을 막아버립니다. 밀스는 식탁 밑에서 양동이를 발견하는데 젊은 놈의 질문 따윈 이 도시에서 죽어나간 시체만큼이나 의미 없는 것들이고 계속해서 떠드는 녀석을 밖으로 쫓아버립니다. The man ate till he burst. He really burst. Coroner said this could have gone on for more than 12 hours. Definitely a 단순한 사건이 아님을 직감한 서머셋은 연쇄살인의 시작이라고 확신하는데요. No motive. This is beginning. 해직이 일주일 남아있는 상황. 아니 이 잿빛 도시를 떠나는 마지막 사건으로는 싫습니다. 또한 경솔한 젊은 녀석의 첫 번째 사건으로도 어울리지 않습니다. We can just talk in private. maybe it'd be Just better. shut up. Give it to me. Go on, Mouse. Just go on. 경찰서장의 명령에 어쩔 수 없이 서류철을 들고 나가는 서머셋. 다음날 돈 잘 버는 변호사의 살인사건이 발생하고 이번 사건은 밀스가 맡습니다. 현장은 도무지 알 수 없는 것들로 넘쳐나고 실마리는 잡히지 않습니다. 서장은 서머셋을 찾아 변호사 살인사건을 이야기해주고 Wrote the word greed on the floor. Greed. Yeah, in blood. 퇴직하면 어떻게 시간을 보낼지 묻는데요. Fix my house. You're not gonna be a cop anymore. That's the whole idea. 이 세계를 벗어나지 못할 거라는 서장 말에 무관심하고 폭력적인 신마저 포기한 것만 같은 이 도시를 견디지 못하겠다고 합니다. I don't understand this place. You do this work. You were made for it and deny that. Coroner set this down for you. They were fed to him. 범인이 남긴 증거에 다시 찾은 살해 현장. 서머셋은 이 집에 살았던 사람처럼 능숙하게 이물질의 정체를 발견해냅니다. 냉장고 뒤엔 탐식이라는 단어와 함께 한 장의 메모가 발견됩니다. From Milton, Paradise Lost. 밀스가 맡은 사건과 자신의 사건의 연관성을 증명해내는 서머셋. 연쇄살인의 시작입니다. 7 deadly sins, Cap. Greed, sloth, wrath, pride, lust, and envy. Expects 5 more of these. I can't get involved. Somerset. He wanted it. 범죄가 끊이지 않는 잿빛 도시. 자신마저 인간성을 잃어버릴 것 같은 도시의 색깔. 눈을 감고 귀를 막고 무시해버리고 싶지만 아직 그에게는 책임감과 의무감이 남아있습니다. 도서관에 온 서머셋은 한 가닥 책임감에 의지해 살인범의 생각을 파악해 나갑니다. Dante. Right, faggot, piece of shit. Mills. Dingo back. Don't you have to call me. She'd like to speak to you. 다음날 트레이시의 급작스러운 저녁 초대. 거절해보려 하지만 서머셋은 왠지 싫지 않습니다. What? Oh, I've been invited to a late supper at your apartment. I accept. Tonight. 이 도시에서 살아있는 사람의 집을 방문한 게 얼마만인지. Hello. It's William. 어색한 인사가 끝나고 차분한 저녁 식사. Anyone who spends a significant finds me disagreeable. Just ask your husband. Very true. How you liking it? You know, takes time. Settle in. Be good. Well, you get numb after a while. Yeah, things say anything. Subway. 집이 흔들리고 5 minutes at a time, yeah? We found out the first night. The soothing, relaxing, vibrating home.
그들의 벽도 무너져 내립니다. Yeah, all right, laugh it up. All right already. Infamous, really. 자신의 사건 사진을 보여주는 밀스. Check out the scale. Pound of flesh, more, no less. To the finish. Didn't see it. Wanted Gould to take his time to sit and decide. 변호사는 자신의 살점을 도려내고 죽어버렸습니다. He's preaching. Well, 7 cardinal virtues and 7 deadly sins used as teaching tools. No fingerprints. Nope. Totally unrelated victims. 유령 같은 살인범은 목격자 하나 남기지 않고 사라져버렸고 그 이유는 무관심한 사람 때문이라고 확신하는 서머셋. Teach women in rape prevention is never cry for help. Always yell fire. That's fucked up. 두 사람은 변호사의 부인에게서 벽에 걸린 그림이 거꾸로 매달린 사실을 확인하고 범죄 현장으로 달려가 그림을 조사하기 시작합니다. God damn it! 아무런 단서도 없는 그림, 범인에게 우롱당했다며 기분 나빠하는 밀수와는 다르게 벽을 살펴보는 서머셋. Call the print lab. 이놈에겐 우연이란 없습니다. No, man. I've seen this baby take as long as 3 days to me. 지문 감식 결과 지문의 주인은 빅터라는 남자로 마약 판매와 수많은 제목의 범죄자입니다. Now, Victor dabbled in drugs. Time in prison here a while back. 확신에 찬 서장과 다르게 너무 쉬운 결말에 의구심을 품는 서머셋. 스와팀과 집으로 진입하는 밀스와 서머셋. 그들을 위협하는 건 아무것도 없고 Morning, sweetheart. Get up, you sack of shit. 침대엔 이도시와 똑같이 속을 드러내고 뼈만 앙상한 남자가 죽어 있습니다. 벽에는 나태라는 글귀가 씌어 있고 남자를 기록한 사진들이 한 묶음 찍혀 있는데요. Picture was dated 3 days ago. Must be the first one. Look, dated exactly 1 year ago today. He's laughing at us. You got what you deserve. 짜증이 머리끝까지 치밀어 오른 밀스는 어쩔 줄 모르고 Excuse me. Hey, what are you doing? 사건 현장을 찍으러 온 사진기자만 험악한 밀스에 쫓겨 혼비백산 달아납니다. 시끄러운 서머셋의 집, 트레이시의 전화가 걸려옵니다. Oh, it's all right. 불편해하는 서머셋과는 다르게 꼭 만나야겠다는 의지를 보이는 트레이시. 다음날 슬픈 눈의 트레이시, 아이가 태어날 거라는 말에 절망의 눈빛을 보내는 서머셋. 배울 거라곤 살인, 강간, 마약, 폭력, 그리고 무관심뿐인 도시에서 아이를 낳아 키운다는 건 어쩌면 제약일지도 모른다는 생각이 듭니다. I want to have children. I can tell you now. 서머셋은 자신도 똑같은 상황에서의 결정을 매일매일 되뇌이고 있습니다. 옳은 결정이었다고는 하지만 어쩐지 자신이 없어 보입니다. Spoil that kid every chance you get. I got to go. Thank you. He's insane. Right so far. This guy's methodical, exacting. He's a nutbag. Just because the fucker's got a library card doesn't make him Yoda. 봉사 문고리 잡던 밀스가 던진 한마디에 도서관으로 향하는 서머셋. Come on. What would he study to do the things he's done? 그곳을 감시 중인 FBI 요원에게 도서 대출 기록을 얻어내는 데 성공합니다. 그중 가장 의심스러운 남자 홍길동의 집을 찾아가는 두 사람. 문을 두드리자 복도 끝에서 나타난 남자. Mills. 다가오는 듯 하더니 밀스가 그를 쫓기 시작하고 건물 밖 도시의 골목 용의자를 계속 쫓는 밀스. 서머셋은 그런 밀스를 쫓지만 따라잡을 수 없습니다. 용의자에게 맞고 쓰러지는 밀스. 다가온 용의자는 밀스의 간자놀이에 총구를 겨누고 서머셋이 달려오자 달아나 버립니다. 흥분한 밀스는 무단 침입을 시도하고 진정시키려는 서머셋을 안심시키고 No point in arguing anymore. 그의 집안에는 연쇄살인마의 집답게 그동안의 기록들로 가득 채워져 있습니다. 욕실에선 피해자들을 고문하는 사진들이 걸려있고 수백 건의 일기도 발견됩니다. Tom from the fucking stairs. 전화벨이 울리고 서둘러 전화기를 찾아 수화기를 드는 밀스. 용의자입니다.
adjusting my schedule, and I just had to call and express my sorry I had to hurt one of you, but I didn't really have a choice, did I? Who's the blonde? Looks like a pro. Yeah, I came and collected it last. 성인용품점에서 한 장의 사진을 빼앗아가는 두 사람. 곧바로 사건이 터지고 이번엔 매춘부가 죽었습니다. 매춘부를 죽인 손님은 살인범에게 협박당해 죽였다고 하는데 벌벌 떨고 있는 남자는 조금 전 성인용품점에서 제작해준 가죽 제품을 입고 성행위를 했습니다. And he made me. And I did. I fuck. Oh God. Oh God. Gun was in my throat. Fuck. You know, this isn't gonna have a happy. 세상을 바라보는 눈에서 현격한 차이를 보이는 두 사람. 밀스는 그런 세상이 아닌 서머셋에 더 관심이 많습니다. I just don't think I can continue to nurture apathy as if it was. 무관심만이 미덕이 돼버린 세상에서 살고 싶지 않다는 서머셋. 그의 말은 설득력 있게 다가오지만 밀스는 그의 말에 동의하지 않습니다. Whatever. The point is, I don't think believe these things you say. You want to believe them because you're quitting. But I won't. Do not. Can't. 무관심한 세상. 그런 세상에 무관심한 나. Thank you, though. 잠들려 해보지만 오늘따라 규칙적인 메트로놈 소리가 자신을 채찍질하는 것만 같습니다. Repeat that. I've gone and done it again. 계속해서 사건이 발생하고 이번엔 교만입니다. Sliced her up and bandaged her. Despite her face. I've decided to stay on till this is. I figure one of two things will happen. You knew I'd tell you this. Detective. After this, I'm gone. You're looking for me. Now. All the way. Down. Faster. Faster. Those on the ground. Like to speak to my lawyer. God damn it. 지문은 완전히 뭉개져 있고 변호사를 불러 거래를 시도하는 살인범. 존은 모든 범죄를 자백하겠다는 조건을 걸고 두 형사와 함께 시체가 있는 곳으로 동행을 요구합니다. Says he admires you. Full confession. It has to be the both of you. Let's finish it. Best accidentally. The workman's comp. I suppose so. 만반의 준비를 하고 목적지를 향해 출발하는 세 사람. Tell us a bit about yourself. Wanting people to listen can't just tap them on the shoulder and 제약으로 가득 덮인 도시에 경각심을 일깨워주기 위해 충격적인 방법으로 메시지를 전달했다는 존. Your work, John? you can't see the whole act yet. When it's finished, they won't be able to deny. Can't wait for you to see. It's really going to be something. 세 사람은 잿빛 도시와 점점 멀어지고 목적지에 가까워집니다. It's not too far now. I did not choose. I was chosen. Seems strange to me such enjoyment out of it. I won't deny my own personal desire to turn each sin against the sinner. Wait a minute, I thought innocent people. Innocent? Is that supposed to be funny? 죽은 사람들의 제목을 읊어대는 존. This is a man who hated his life to making money by lying that he could muster and rape a woman. 피해자들의 4명까지 읽어 그들의 죄를 밝혀내고 벌을 내렸습니다. This shitty. Would you even try to say these were innocent people and keep a straight face? Morning, noon, and night. Well, not anymore. I'm setting the example, and what I've done is going to be and followed forever. You're no messiah. Movie of the week. Fucking T-shirt. What you were doing with God's good work? It works in mysterious ways. 도착한 곳은 철탑 말고는 아무것도 없는 허벌판입니다. Get out. What time is it? 7:01. 잠시 후 빠른 속도의 벤이 다가오고 서머셋은 차를 가로막습니다. Detective David Mills. 택배 직원은 밀스에게 전달할 박스를 건네고 망설이던 서머셋은 상자를 열어봅니다. John Doe has the upper hand. 밀스에게 달려가는 서머셋은 총을 내려놓으라고 소리치는데요. 갑자기 트레이시의 이야기를 꺼내는 존. Tell your hiring pretty wife you're home this morning. Tried to play husband. I tried to taste the life of her. It didn't work out. So I took a souvenir. Her pretty head. He's talking. Give me your gun. Box. Who's in the bar? I envy your norm. Gun down, baby. Envy is my You lie! Fucking liar! He wants you to shoot him. No! You tell me that's not true. Come vengeance, David. No! She begged for her life. Shut up. The baby inside of her.
he didn't know. Give me the gun, David. If you kill him, he will win. 이성의 끝자락으로 겨우 버티던 밀스는 트레이시의 임신 사실에 총을 발사합니다. We'll take care of him. Whatever he needs. Where you gonna be? Around. I'll be around. Ernest Hemingway once wrote, "The world is a fine place and worth fighting for." I agree with the second part. 이 영화는 데이비 핀처 감독의 1995년작 세븐입니다. 3,300만 달러의 제작비로 전 세계 3억 2천만 달러를 벌어들인 초대박 흥행작이며 작품성 또한 인정받아 90년대 최고의 작품이라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 주연은 모건 프리만, 브래드 피트, 조연은 기네스 펠트로, 케빈 스페이시입니다. 범죄 가득한 도시, 관심의 표현이 죽음으로 이어질 수 있는 도시에서 무관심만이 자신과 가족, 친구들의 생명을 지킬 수 있는 유일한 수단이 되어버린 세상, 그런 도시의 염증을 느끼며 퇴직을 일주일 앞둔 서머셋은 이제 갓 형사가 되어 악의 수렁과도 같은 이 도시로 자청해서 온 밀스를 며칠 후면 다른 형사나 도시의 시민들처럼 무관심과 절망감에 무너져 내릴 거라 예상했습니다. 하지만 자신의 기대와는 다르게 점점 더 열정에 불타오르는 밀스는 연쇄살인범을 쫓기엔 자신의 능력이 모자라다는 사실을 알면서도 포기하려 하지 않습니다. 그렇게 범인과 조우한 서머셋은 구원자라며 도시의 죄를 읊어대는 범인과 생각의 교차점을 발견하고 섬뜩한 느낌을 받습니다. 그리고 자신과 같은 시선으로 도시를 바라본 남자가 악마가 되어버린 상황에서 서머셋은 누구도 지킬 수 없게 됩니다. 마지막 범인은 자신의 설교를 마무리하듯 밀스의 총에 맞아 죽어버립니다. 영화에는 구원자가 2명 등장합니다. 한 명은 살인범 존 도우, 다른 한 명은 밀스입니다. 서머셋은 그저 방관자에 불과합니다. 영화는 처음부터 서머셋의 사건 해결 방식에 굉장한 시간을 할애합니다. 마치 그가 환생한 셜록 홈즈인 것처럼 포장해 주는데요. 또한 그의 삶의 방식이나 사고방식, 타인을 대하는 태도 등도 밀도 있게 다룹니다. 하지만 실질적으로 그가 범인을 체포하지는 못하는데요. 방관자에겐 그저 지나간 사건들, 사람이 모두 죽어나간 사건 현장만 주어질 뿐입니다. 그 결과 그레이스의 목숨도, 밀스의 분노도, 존의 마지막 범죄도 막지 못합니다. 이 영화에서 가장 중요한 장면은 존이 두 사람과 함께 차를 타고 가는 장면일 텐데요. 도시의 죄를 이야기하며 자신은 정당한 벌을 내린다는 그의 말에 서머셋의 눈빛이 흔들리는 걸 알 수 있습니다. 또한 밀스가 존에게 메시아가 아니라 미치광이에 불과하다고 말할 때는 밀스를 뚫어지게 쳐다봅니다. 그건 자신도 존과 같은 생각을 하고 있다는 사실 때문이고, 존이 살인범으로 변해버린 건 어쩌면 자신과 자신처럼 생각하는 사람들의 무관심 때문이 아닐까 생각하게 됩니다. 영화는 밀스의 분노로 마무리되는 듯하지만 죄가 되는 분노를 표출한 건 존과 서머셋입니다. 존은 7가지 죄에 대한 분노로 벌을 내렸으며 서머셋은 도시의 무관심과 범죄의 분노에 그것들로부터 멀리 떠나려 했습니다. 그렇기 때문에 밀스가 존을 쏴버리자 서머셋은 자신의 분노와 대면하기 위해 경찰을 그만두지 않습니다. 세븐에서 브래드 피트의 연기를 이야기하지 않을 수 없는데요. 마지막 장면에서 갈등하는 브래드 피트의 연기는 세월이 지나도 잊혀지지 않을 만큼 훌륭했습니다. 그리고 제 머릿속에 박혀있는 장면이 있는데요. 첫 번째 사건 현장에서 서머셋을 기다리는 장면입니다. 비를 맞으며 구부정한 상태로 커피를 들고 있는 그의 모습에서 아직은 사건 해결 능력이 떨어지는 자신과 유능한 선배인 서머셋에게 존경을 표하는 코찌질이 형사의 모습을 동시에 보여주며 밀스의 현재 상황과 그가 세상을 어떻게 대해야 하는지 잘 표현해주는 듯합니다. 이 장면은 감독의 의도된 연출일 수도 있고 브래드 피트의 애드립일 수도 있는데요. 어느 쪽이든 저는 이 한 장면에서 브래드 피트가 잘생겼지만 연기 좀 하는 배우가 아닌 연기를 잘하는 잘생긴 배우로 인식하게 만들어줬습니다. 또 한 명의 주연 같은 조연 케빈 스페이시, 그가 얼굴을 드러내는 시간은 영화가 시작하고 1시간 30분경입니다. 하지만 등장부터 그의 연기는 모든 관객을 압도하였고 실제 살해 장면도 없이 가장 흉악한 연쇄살인범으로 인식하게 했습니다. 이를 위해 케빈 스페이시는 오프닝 크레딧에서 자신의 이름을 빼달라고 했는데요. 그의 의도는 적중했고 관객들은 그의 등장만으로도 닭살이 돋을 정도의 전율을 느끼게 됩니다. 그리고 제작진은 오프닝 크레딧에서 이름이 빠진 그를 배려해 엔딩 크레딧에서는 가장 먼저 이름을 올려줍니다. 감독 데이비 핀처에 대해서도 말을 하지 않을 수 없는데요. 원작이 있는 영화들은 대부분 평이 좋지 않은 게 일반적입니다. 세븐은 원작이 없는 영화입니다. 텍스트로 모든 정보를 전달하는 책은 작가가 원하는 모든 정보를 독자가 읽을 수 있는 글로 전달할 수 있습니다. 반면 영화는 주변 풍경이나 지나가는 엑스트라, 달리는 자동차를 보여주기만 할 뿐 설명을 해주진 않습니다. 그러다 보니 조금만 한눈을 팔아도
아니, 아무리 집중한다 해도 무심코 넘기는 부분이 존재할 수 있습니다. 하지만 데이빗 핀처 감독은 서머셋이라는 캐릭터의 대사를 최대한으로 줄여 그의 동작 하나하나를 세밀하게 보여주며 화면에 집중하게 만듭니다. 또한 밀스의 주절거리는 대사는 화면만으로는 설명할 수 없는 상황들을 전달해줍니다. 세븐은 꼭 풀영상으로 보시길 권해드립니다. 이상 정오비디오였습니다. 영상 봐주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요 부탁드려요.